So, this is the second lecture on the story A Horseman in the Sky by Ambrose Bierce. In our previous lecture, I gave you a brief information about the author or the writer Ambrose Bierce. Then we discussed a brief information about American Civil War, what it basically is, and for which reasons it was fought. We discussed that there were two teams involved in this war, and the protagonists of this short story have been are part of this civil war, and this short story is set against the background of American Civil War. Then I had started with the story and had explained the beginning of the story, the earlier portion or part of the story. Previous lecture માં મેં તમને ઓથર વિશે રાઇટર વિશે થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપી, દેન અમેરિકન સિવિલ વોર વિશે આપણે થોડું જાણ્યું, અને એના પછી મેં તમને સ્ટોરીની શરૂઆતનો જે ભાગ હતો એ એક્સપ્લેન કર્યો હતો, in which we learned that the short story is set against the background of the American Civil War. The characters are Carter Drews, who is a young Virginian and has been serving in the American Civil War, and he is the part of the Union, and his father is a member of Confederacy. He is a Confederate. Then we learned that he is sleeping on his duty. એની ડ્યુટી પર ઊંઘી રહ્યો છે, and after waking from his duty he witnesses a very beautiful scene in which a horseman is sitting there on a horse, which he finds very artistic. એક ઘોડેસવારને જુએ છે અને એક આર્ટિસ્ટિક ફિલિંગ એને આવે છે, એસ્થેટિક ફિલિંગ આવે છે એને. And then we discussed the contrast between war and the current situation, અને વોરની કેવી રીતે સટાયર કરે છે, ક્રિટિસાઇઝ કરે છે રાઇટર, એ આપણે જોયું હતું. Now let's move ahead with the next part of the story, with the remaining portion of the story. Soon he is brought out of these thoughts. Okay, lastly we stopped કે એ ઘોડેસવારને જુએ છે અને એને એસ્થેટિક ફિલિંગ આવે છે, એસ્થેટિક પ્લેઝર મળે છે, એઝ ઇફ હી ઇઝ વોચિંગ પીસ ઓફ આર્ટ. એ પીસ ઓફ આર્ટ જોઈ રહ્યો હોય, એને એટલું પ્લેઝર મળે છે, એટલી આર્ટિસ્ટિક ફિલિંગ, એટલું એસ્થેટિક પ્લેઝર મળે છે એ ઘોડેસવારને ત્યાં ઊભેલો જોઈને. ઓલ્ધો હી ડઝન્ટ નો હુ ધ પર્સન ઇઝ, એને હજુ સુધી નથી ખબર કે ઘોડેસવાર કોણ છે, બિકોઝ હી હેઝ ટર્ન્ડ હિઝ બેક. ઘોડેસવાર ઊભો છે તો એની પીઠ દેખાઈ રહી છે, એનું ફેસ દેખાઈ રહ્યો નથી. એન્ડ અપ ટુ નાઉ હી હેડ બીન એન્જોયિંગ, રેલિશિંગ ધ સાઇટ. Now soon he is brought out of these thoughts. Until now the horse and the man were in a motionless position, but as soon as they make a slight movement, Drews becomes alert and takes his position. અત્યાર સુધી ઘોડેસવાર મતલબ ઘોડો અને એની ઉપર જે બેઠેલો હતો માણસ, એ બંને એકદમ મોશનલેસ પોઝિશનમાં હતા, બંનેમાંથી કોઈ મૂવમેન્ટ કરી રહ્યું હતું નહીં. દે વર ઇન અ સ્ટીલ પોઝિશન, એકદમ શાંત, કોઈ પણ મૂવમેન્ટ કર્યા વગર એ લોકો ઊભા હતા. એન્ડ જેવું એનું ધ્યાન ત્યાંથી કેવી રીતે હટે છે, ડ્રૂસ છે, કાર્ટર ડ્રૂસ છે, એન્ડ એ આ થોટ્સમાંથી ક્યારે બહાર આવે છે, જ્યારે હોર્સમેન મતલબ ઘોડો અને એની ઉપર બેઠેલા ઘોડેસવાર એ બંને થોડી મૂવમેન્ટ કરે છે, મતલબ ઘોડો થોડોસો હલે છે એની જગ્યા પરથી, ત્યારે કાર્ટર ડ્રૂઝને એની કરંટ પોઝિશન, અત્યારે સિચ્યુએશનમાં જે સિચ્યુએશનમાં એ છે એનો એને ખ્યાલ આવે છે, અને એ અલર્ટ થઈ જાય છે, અલાર્મ થઈ જાય છે, એન્ડ ટેક્સ હિઝ પોઝિશન ટુ ઓબ્ઝર્વ દેટ મેન. He points his rifle towards the chest of the horseman, અને એને જેવો ખ્યાલ આવે છે કે બંને મૂવ કરી રહ્યા છે, બંને એમની જગ્યા પરથી હલ્યા છે, તો એ એની રાઇફલને એના ચેસ્ટ, એના છાતીના ભાગે નિશાનો તાકે છે એની રાઇફલથી. He points his rifle towards the chest of the horseman.
On that very moment, the horseman turns his head, and it seems to Drews that he is looking at him, into his face, into his eyes, into his brave, merciful heart. He is taken aback by this moment. The writer has keenly stated the emotional state of his body and mind, how he is overcome by the intensity of the emotions. જેવો ઘોડેસવાર મતલબ ઘોડો અને એની ઉપર બેઠેલો માણસ એ લોકો મૂવ કરે છે, મૂવમેન્ટ કરે છે થોડી સી, તરત જ એને રિયલાઇઝ થાય છે કે નાવ હી શુડ ફોકસ ઓન હિઝ ડ્યુટી અને એની પોઝિશન લઈ લે છે. પણ એ જ વખતે જેવો એના પર નિશાનો તાકે છે એ જ વખતે હોર્સમેન એનો ચહેરો બતાવે છે, મતલબ કે એ ફરે છે, પાછો ફરે છે. એ વખતે ડ્ર્યુઝને દેખાય છે કે માણસ એકચ્યુઅલી કોણ છે. અને જેવો એ એને જુએ છે, ડ્ર્યુઝ જેવો ઘોડેસવારને જુએ છે, એને આઈડેન્ટિફાય કરે છે, એ વખતે એને એવું લાગે છે એઝ ઇફ જાણે કે ઘોડેસવાર એને એની સામે જોઈ રહ્યો છે, એક્ઝેક્ટ એની આંખોમાં એના ફેસ તરફ જોઈ રહ્યો છે, એની આંખોમાં એના ફેસ તરફ એની સામે ઇન્ટુ હિઝ હાર્ટ. અને એટલી હદ સુધી એ ઇમોશનલી અફેક્ટ થઈ ગયો છે એ માણસના દેખાવથી, એને જોઈને, એને ઓળખીને, કે એવું લાગે છે કે એ એઝ ઇફ એની અંદરની સાઈડ, મતલબ કે એઝ ઇફ એને જાણે છે એવી રીતે એની સામે જોઈ રહ્યો છે. હી રિયલાઇઝિસ, હી ફીલ્સ દેટ the horseman has seen him, has noticed him, અને એવી ફિલિંગ આવે છે. એન્ડ હી ઇઝ ટેકન અબેક બાય ધીસ મોમેન્ટ. અને આ મોમેન્ટ, આ જે પલ છે જ્યારે એ ઘોડેસવારને જુએ છે, એને ઓળખે છે, એ વખતે એ આમ એને એક આઘાત લાગે છે કે હાઉ કેન ધીસ બી પોસિબલ. The writer has keenly stated the emotional state of his body and mind and how he is overcome by the intensity of the emotions. અને એના પછી રાઇટર જે લખે છે એની કાર્ટર ડ્ર્યુઝ પર આ સીનની, આ મોમેન્ટની જે અસર થાય છે ફિઝિકલી એઝ વેલ એઝ મેન્ટલી એન્ડ સાયકોલોજીકલી, એના ઉપર આની જે અસર થાય છે એ બહુ જ માઇન્યુટલી, એકદમ ડિટેલમાં એણે એક્સપ્રેસ કરેલી છે, લખેલું છે. વોટ હી રાઇટ્સ દેટ હી ગ્રીવ pale as death. He shook and in every limb, turned faint, and saw the statuesque group before him as black figures, rising, falling, moving unsteadily backwards and forwards in the burning sky. He finds it so difficult to shoot at him at once, not because of his strength, but because of the knowledge of the person or of the enemy. શું થાય છે, જેવો એને જુએ છે તરત જ એકદમ ફિક્કો પડી જાય છે, એઝ ઇફ હી ઇઝ ડેડ. એ જાણે મરી ગયો હોય એવો એ ફિક્કો પડી જાય છે. અને એવું ક્યારે થાય છે, જ્યારે આપણે કંઈ અણધારી વસ્તુ જોઈએ, જેના વિશે આપણે કંઈ વિચાર્યું પણ ના હોય, એ વખતે આપણા જે એક્સપ્રેશન્સ હોય છે, એઝ ઇફ વી હેવ બીન શોક્ડ બાય ધ sight of a person or of an event, at that time we become pale as death. Pale as death મતલબ ફિક્કું પડી જવું. ગુજરાતીમાં એનો મિનિંગ થાય છે ફિક્કો પડી જવો, એનો ચહેરો ફિક્કો પડી ગયો. He shook in every limb and every part of his body, every limb of his body was shaking out of fear and out of the intensity of the emotions. Turned faint, અને એટલો બધો અફેક્ટ થઈ રહ્યા છે, એવી અસર પડે છે એની ઉપર કે એઝ ઇફ એ બસ હમણાં બેહોશ જ થઈ જવાનો છે. And saw the statuesque group before him as black figures, rising, falling, moving unsteadily backwards and forwards. અને એ જે સ્ટેચ્યુસ્ક એટલે અત્યાર સુધી એના માટે પુતળા સમાન હતા. સ્ટેચ્યુએસ્ક મીન્સ પુતળા સમાન. તો અત્યાર સુધી જે લોકો, જે ઘોડેસવાર, એને પુતળા સમાન લાગી રહ્યું હતું, અને એની સડન મૂવમેન્ટથી શું લાગે છે, એ એની સામે જે સીન છે, જે લોકો છે, એ કંઈક અલગ જ રીતે એને દેખાઈ આવે છે. આ એક સાયકોલોજીકલ અને ઇમોશનલ સ્ટેટનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે કે જ્યારે એને વીકનેસ ફીલ થાય છે અને બેહોશ થવાની પરિસ્થિતિ સુધી પહોંચી જાય છે, એ વખતે આપણને જે રીતે ફિગર્સ દેખાતા હોય છે એને ક્લિયરલી નથી જોઈ શકતો, અને એ જાણે આમ
બ્લેક મતલબ કે આપણી આંખો બંધ થતી વખતે આપણા સામે જે કંઈ વસ્તુ હોય યા જે માણસ હોય એ ઝાંખો પડતો જાય છે, દેટ કાઇન્ડ ઓફ ફિલિંગ ઇઝ ધેર. એવી રીતે એને કંઈક દેખાઈ રહ્યું છે. હી ફાઇન્ડ્સ ઇટ સો ડિફિકલ્ટ ટુ શૂટ હિમ એટ વન્સ. અને એની ઉપર જે નિશાનો તાક્યો છે તો એને શૂટ કરવા માટે બહુ જ ડિફિકલ્ટ બની રહ્યું છે. કેમ? નોટ બિકોઝ ઓફ હિઝ સ્ટ્રેન્થ. એની જે સ્ટ્રેન્થ એટલે કે એ જે આર્મીમાંથી આવે છે ત્યાં એની આર્મીમાં જેટલા લોકો હશે એના માટે નહીં, જસ્ટ બિકોઝ એ સોલ્જર છે એટલા માટે નહીં, બટ બિકોઝ ઓફ ધ નોલેજ ઓફ ધ પર્સન ઓર ઓફ ધ એનિમી. કેમ? બિકોઝ કે એ વ્યક્તિને ઓળખી ગયો છે કે એ કોણ છે. એ વ્યક્તિની જે આઈડેન્ટિટી છે એ વ્યક્તિની આઈડેન્ટિટી એને વીક બનાવી રહી છે અને એની ઉપર નિશાનો ના તાકવા માટે મજબૂર કરી રહી છે, અને એટલા માટે એની આવી પરિસ્થિતિ છે. વાય? બિકોઝ ધ પર્સન, ધ એનિમી ઓર ધ હોર્સમેન ઇઝ નોટ એન ઓર્ડિનરી મેન. એ કોઈ સામાન્ય યા જેવી તેવી વ્યક્તિ નથી. હી હેઝ સમ સ્પેશિયલ આઈડેન્ટિટી ઇન ટર્મ્સ ઓફ કાર્ટર ડ્ર્યુસ. અને એટલા માટે જ એ એને ઓળખે છે, એટલા માટે જ એને એટલું ઇઝીલી શૂટ કરી શકતો નથી. ધીસ ઇઝ ધ minute description of the situation of Carter Drews, the emotional dilemma he faces. કે હું કરું કે ના કરું, શું કરું. અત્યારે એ બહુ જ ઇમોશનલ પરિસ્થિતિમાં આવી ગયો છે. અપ ટુ નાઉ હી વોઝ વેરી કોન્શિયસ. એણે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, આ પરિસ્થિતિ સાથે એણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, એ બધું જ એને ખબર હતી. બટ એઝ સૂન એઝ એ ઘોડેસવારને જુએ છે, એને ઓળખી જાય છે, એના પછી એની હાલત, એની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર થઈ જાય છે કે એ ડિસાઇડ નથી કરી શકતો કે એને કેવી રીતે શૂટ કરવું, એને કેવી રીતે મારવું. The thoughts in his mind are like, is it then so terrible to kill an enemy in war? An enemy more dangerous for his knowledge than all his army for its numbers? He is so affected by his emotions that even the weapon fall away from his hands, and he is on the verge of fainting. However, the next moment he recollects his emotional strength, and as mind, heart, and eyes were clear, he sets his finger on the trigger. અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે એની કેવી સ્થિતિ થાય છે. દેન એના માઇન્ડમાં કેવો વિચાર આવે છે, એને એવું વિચાર આવે છે કે ઇઝ ઇટ દેન સો ટેરિબલ ટુ કિલ એન એનિમી ઇન વોર. વોરમાં કોઈ દુશ્મનને મારવું આટલું ડિફિકલ્ટ હોઈ શકે છે? કેમ આટલું ડિફિકલ્ટ છે? એન એનિમી મોર ડેન્જરસ, ભયાનક કેમ હોઈ શકે છે? આટલું બધું ટેરિબલ અને ભયાનક કેમ હોઈ શકે છે? એટલા માટે નહીં કે એની આર્મી બહુ સ્ટ્રેન્થ, એની આર્મીમાં ઘણા બધા લોકો છે, યા એ બહુ જ સ્ટ્રોંગ સોલ્જર હશે. નોટ બિકોઝ ઓફ દેટ, બટ મોર ડેન્જરસ ફોર હિઝ નોલેજ. એ વ્યક્તિ કોણ છે એ જાણીને એને મારી નાખવું, યુદ્ધમાં એ વ્યક્તિને ઓળખીને એને મારી નાખવું આટલું ડિફિકલ્ટ હોઈ શકે છે, આટલું ભયાનક હોઈ શકે છે કે એના માટે એને મારવું મુશ્કેલ ખરાબ થઈ રહી છે કે એના હાથમાંથી એના શસ્ત્રો પણ છૂટી જાય છે, એના હાથમાં જે રાઇફલ હોય છે એ પણ પડી જતી હોય છે નીચે. એન્ડ હી ઇઝ ઓન ધ વર્જ ઓફ ફેઇન્ટિંગ. અને એ બેહોશ થવાની ધાર પર આવી જાય છે. ઓલ્ધો હી ડઝન્ટ ફેઇન્ટ, એ ફેઇન્ટ નથી, મતલબ કે બેહોશ શું કહેવાય, મૂર્છિત નથી થઈ જતો. ગુજરાતીમાં ફેઇન્ટની માટે વર્ડ છે મૂર્છિત. એ મૂર્છિત નથી થઈ જતો, બટ હી ઇઝ ઓન ધ વર્જ ઓફ ફેઇન્ટિંગ, નિયર ફેઇન્ટિંગ. મૂર્છિત થવાની પરિસ્થિતિની એકદમ નજીક આવી જાય છે અને એના હાથમાંથી એના શસ્ત્રો પણ પડી જાય છે. બટ એની હાઉ હી મેનેજીસ ટુ રિકલેક્ટ હિઝ ઇમોશનલ સ્ટ્રેન્થ. આટલું બધું જાણ્યા પછી, આટલો બધો ડાયલેમા ફેસ કર્યા પછી એ એની મોરલ એન્ડ ઇમોશનલ સ્ટ્રેન્થ છે એ રિકલેક્ટ કરે છે. મતલબ કે એ પોતાના રીઝનને, પોતાની થિંકિંગ એબિલિટીને કોન્શિયસ બનાવે છે. એન્ડ એઝ માઇન્ડ, હાર્ટ એન્ડ આઈસ વર ક્લિયર, એન્ડ નાવ હિઝ માઇન્ડ, his heart, please remember this word, heart, mind, heart and eyes were clear. અને હવે એનો ડિસિઝન એકદમ ક્લિયર છે. એનું માઇન્ડ, એનું હાર્ટ અને એની આંખો એક જ વસ્તુને જોઈ રહી છે. અને they are now clear. He has decided what to do. And after deciding, after emotionally gaining his strength, after listening to his conscious, to his reason, એના રીઝન, એના કોન્શિયસને સાંભળીને
એ ડિસાઇડ કરે છે, હી સેટ્સ હિઝ ફિંગર ઓન ધ ટ્રિગર, અને એની આંગળીઓ ટ્રિગર પર મૂકે છે. હી હેઝ પ્રિપેર્ડ હિમસેલ્ફ ટુ શૂટ. First, he thinks of killing him without warning, even without giving him a moment for the last prayer. His second thought makes him unsure of his decision, that the enemy might not have discovered anything about them. It is possible that he is wandering there out of his admiration for the beauty of the landscape. પહેલાં એવું વિચારે છે કે હું એ એનિમીને, એ દુશ્મનને યા એ ઘોડેસવારને કોઈ પણ વોર્નિંગ આપ્યા વગર જસ્ટ એને શૂટ કરી દઉં, એને મારી નાખું. બટ દેન વોટ ઇઝ હિઝ સેકન્ડ થોટ? હિઝ સેકન્ડ થોટ મેક્સ હિમ થિંક અબાઉટ ધ હોર્સમેન હેવિંગ ફાઉન્ડ અબાઉટ ધેમ. એવું વિચારે છે કે કદાચ એ ઘોડેસવારને કંઈ ખબર જ ના હોય અને જસ્ટ એ અહીંયા ફરતો હોય, વિચરતો હોય આ જગ્યાએ, અને આ જે લેન્ડસ્કેપ છે એની બ્યુટીથી ખેંચાઈને અહીંયા ત્યાં ફરતો હોય. કદાચ એને અમારા વિશે, મીન્સ એ જે ઘોડેસવાર છે એને ધ યુનિયન આર્મી મેન છે એમના વિશે ના ખબર, એમની છાવણીઓ ત્યાં છે એ વિશે એને ખબર ના પણ હોય. સો નાઉ હી ગિવ્સ ધ સેકન્ડ થોટ. પહેલાં એનું માઇન્ડ એકદમ ક્લિયર હોય છે, ઇમોશનલ ડાયલેમા ફેસ કર્યા પછી, કન્ફ્લિક્ટ ફેસ કર્યા પછી કે હવે મારે આને મારી જ નાખવું છે. પણ જસ્ટ બિફોર અ મોમેન્ટ ઓફ શૂટિંગ હિમ, એને શૂટ કરતાંની જસ્ટ એક પળ પહેલાં એને બીજો વિચાર આવે છે અને એવું કહે છે કે શાયદ એ ઘોડેસવારને અમારા વિશે કંઈ ખબર જ ના પડી હોય અને અહીંયા એ નેચરલી જસ્ટ આઉટ ઓફ હિઝ એડમિરેશન ફોર ધ લેન્ડસ્કેપ અહીંયા ત્યાં ફરી રહ્યો હોય. સો શૂટિંગ હિમ વુડ નોટ બી રાઇટ. After drifting between his thoughts, he finally remembers the words of his father, which he had said while Druze was leaving his childhood home to join the Union. Whatever may occur, do what you conceive to be your duty. These words worked as a divine command on him on realizing that the horseman had discovered an army secret. With this clarity of thoughts, he fired with the words, "Peace, be still." Not the man, but the horse he was riding on. હવે આવી રીતે ઘણી બધા કન્ફ્લિક્ટ્સ ફેસ કર્યા પછી, ઇમોશનલી, ફિઝિકલી, મેન્ટલી, સાયકોલોજીકલી બધી જ જાતના કન્ફ્લિક્ટ્સ અને અનડિસિઝિવનેસ, મીન્સ ડિસાઇડ ના કરી શકાય એવી પરિસ્થિતિ ફેસ કર્યા પછી ફાઇનલી હી રિમેમ્બર્સ ધ વર્ડ્સ ઓફ હિઝ ફાધર. એને એના ફાધરના, એના પિતાજીના વર્ડ્સ યાદ આવે છે જે એના પિતાજી એને કહેલા જ્યારે એ યુનિયન જોઈન કરવા માટે ઘર છોડી રહ્યો છે. હી હેડ બીન લિવિંગ ધ ચાઇલ્ડહુડ હોમ ટુ જોઈન ધ યુનિયન જોઈન કરવા માટે એ એના બચપનનું ઘર, જ્યાં એણે આખું એનું ચાઇલ્ડહુડ સ્પેન્ડ કર્યું છે, એની લાઈફ સ્પેન્ડ કરી છે, એ ઘર છોડી રહ્યો હોય છે. એ વખતે એના ફાધર એને એક એડવાઇસ આપે છે અને એ શબ્દો અત્યારે એને યાદ આવે છે કે મારે આ પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ. સો ધ વર્ડ્સ આર, વોટ એવર મે અકર, ડુ વોટ યુ કન્સીવ ટુ બી યોર ડ્યુટી. ગમે તે થાય તો એ જ કરજે કે જે તને લાગે કે તારી ડ્યુટી છે. તારી ડ્યુટી હોય, એઝ અ સોલ્જર તારી જે ડ્યુટી હોય તો એને જ વળગી રહેજે અને એવી જ રીતે કર્મ કરજે. તારા સોલ્જર તરીકેની ડ્યુટીમાં જે કામ આવતું હોય, જે કર્તવ્ય આવતું હોય તો એને જ નિભાવજે. ધીઝ વર ધ વર્ડ્સ ઓફ હિઝ ફાધર, ધ લાસ્ટ વર્ડ્સ ફ્રોમ હિઝ ફાધર just before leaving the house. These words were a divine command on him on realizing that the horseman had discovered an army secret. અને જ્યારે એને ખબર પડે છે કે હોર્સમેને જે યુનિયનની છાવણીઓ છે એના વિશે એને ખબર પડી ગઈ છે, તો એ વખતે આ શબ્દો યાદ કરીને એને એઝ ડિવાઇન કમાન્ડ, જાણે કે ભગવાનનો કોઈ આદેશ હોય, એને એકદમ સિરિયસલી લઈને એનું ડિસિઝન લે છે. નાઉ હિયર there is a reference to Bible, as the writer writes that these words worked as a divine command. મતલબ કે આ ભગવાનનો કોઈ આદેશ હોય એવી રીતે આ શબ્દોને યાદ કરે છે
અને એના કર્તવ્યનું પાલન કરે છે. વિથ ધીસ ક્લેરિટી ઓફ થોટ્સ હી ફાયર્ડ વિથ ધ વર્ડ્સ. અને આ શબ્દો યાદ રાખીને આવી રીતે એનું ડિસિઝન લઈને એ શું કહે છે, પીસ બી સ્ટીલ અને પીસ બી સ્ટીલ આવા શબ્દો કહીને એ ફાયર કરે છે, શૂટ કરે છે. કોને? ઘોડેસવારને નહીં પણ ઘોડાને. અન્ડરસ્ટેન્ડ? પહેલાં એને ઘોડેસવારને શૂટ કરવાનો હતો, પણ આ બધું ફેસ કર્યા પછી એ એનો નિશાનો બદલીને, ઘોડેસવાર પરથી નિશાનો બદલીને એ ઘોડાની ઉપર નિશાન તાકે છે અને પીસ બી સ્ટીલ એવું કહીને એ ઘોડાને ફાયર કરે છે, ઘોડાની દિશામાં ફાયર કરે છે અને એ એને વાગે છે. નાવ પીસ બી સ્ટીલ એ બાઇબલમાંથી લેવામાં આવેલી લાઈન છે. હવે અહીંયા કાર્ટર ડ્યુસ છે હેઝ બીન લિંકિંગ હિમસેલ્ફ વિથ જીસસ ક્રાઇસ્ટ. સિન્સ આ બિબ્લિકલ રેફરન્સ છે તો એટલા માટે કાર્ટર ડ્યુસ છે એ પોતાને જીસસ ક્રાઇસ્ટ સાથે લિંક કરી રહ્યો છે વાઇલ કોટિંગ ધ વર્ડ્સ પીસ બી સ્ટીલ. અને જે વર્ડ્સ છે એ પણ એની ડિવાઇન કમાન્ડ જેવા લાગે છે. તો અહીંયા શું થાય છે કે આ જે પીસ બી સ્ટીલ છે એ બાઇબલમાં જ્યારે દરિયામાં તુફાન આવી રહ્યો છે એ વખતે એ તુફાનને શાંત કરવા માટે જીસસ ક્રાઇસ્ટ આ વર્ડ્સ કહે છે. The recollection of these words allows Zeus to impose order on his reluctant body. અત્યાર સુધી એની બોડી જે કામ કરવા માટે તૈયાર નથી હોતી એ બોડી ઉપર આ વર્ડ્સ કહીને એ પોતાને પ્રિપેર કરે છે. સ્પીકિંગ ટુ ઇટ એઝ ધો હિઝ will were a separate force. Peace be still. This imperative is a quotation of Jesus' command in the Bible at Mark 4:39 to calm a storm on the Sea of Galilee. Sea of Galilee માં જ્યારે તોફાન આવી રહ્યું હોય છે ત્યારે જીસસ ક્રાઇસ્ટ આ કહે છે પીસ બી સ્ટીલ. વાય? સો દેટ એ દરિયા પર, ગેલિલીનો જે દરિયો છે એના પર ચાલીને જીસસ ક્રાઇસ્ટના ભક્તો એ દરિયો પાર કરી શકે એટલા માટે આ શબ્દો કહે છે. અને અહીંયા ડ્રુઝ આ વર્ડ્સ કેમ કહે છે? બિકોઝ એ પણ એક તુફાનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ધ ડાયલેમા, ધ ટર્મોઇલ ઓફ ઇમોશનલ સ્ટેટ, એનો ઇમોશનલ સ્ટેટ, એની ડ્યુટી એઝ અ સોલ્જર અને એની બોડી, આ ત્રણ વચ્ચે એક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે કે એ ડિસાઇડ નથી કરી શકતો. એટલા માટે એ આ શબ્દો યાદ કરીને ડિસાઇડ કરે છે કે એને શું કરવું જોઈએ. અને એ શબ્દોની સાથે એની અંદર જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હોય છે વિચારોમાં, એની સાયકીમાં, એના માઇન્ડમાં અને એના હાર્ટમાં, એની બોડી સાથે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હોય છે એ આ શબ્દો કહીને શાંત કરે છે અને ફાઇનલી એ ઘોડાને ફાયર કરે છે. એન્ડ હી હેઝ બીન wounded. The horse has been wounded. At that moment, an officer of the federal force was exploring the valley. His gaze falls on this astonishing sight of the horsemen riding down into the valley through the air. This scene in the story justifies the title of the story, that is, A Horseman in the Sky. અને જ્યારે આ ઘટના બને છે, જ્યારે કાર્ટર ડ્યુસ ઘોડાને શૂટ કરે છે અને ફાયર કરે છે એ વખતે ઘોડો અને ઘોડેસવાર બંને ટેકરી પરથી, એ લોકો ટેકરી પર ઊભા હોય છે તો ત્યાંથી એ લોકો નીચે પડી રહ્યા હોય છે. અને આ સાઇટ, આ સીન કોણ વિટનેસ કરે છે? એક ઓફિસર છે, ફેડરલ ફોર્સનો એક ઓફિસર છે, ત્યાં વેલીમાં ફરી રહ્યો હોય છે અને એ આ નજારો જુએ છે. અને એના માટે બહુ જ એસ્ટોનિશિંગ, શોકિંગ સાઇટ છે કે ઘોડેસવાર ઘોડો અને એની ઉપર બેઠેલો માણસ એ બંને હવામાં ચાલી રહ્યા હોય. દે આર રાઇડિંગ ડાઉન ઇન ટુ ધ વેલી થ્રુ ધી એર. અને આ જે સીન છે કે ઘોડેસવાર એના ઘોડાની સાથે હવામાં કેવી રીતે તરી રહ્યો છે, યા કેવી રીતે નીચેની તરફ જઈ રહ્યો છે, એ જર્ની, એ સીન આપણા શોર્ટ સ્ટોરીના ટાઇટલને જસ્ટિફાય કરે છે કે આનું ટાઇટલ કેમ અ હોર્સમેન ઇન ધ સ્કાય રાખવામાં આવ્યું છે. The amazement and terror caused by the sight make him believe as if he is witnessing the apocalypse.
અને આ જે સાઇટ એ જુએ છે કે કેવી રીતે ઘોડેસવાર એના ઘોડાની સાથે હવામાં નીચેની તરફ જઈ રહ્યા છે એ એને બહુ જ શોકિંગ લાગે છે. અને આ સીન અગેન એને એક એપોકેલિપ્ટિક મૂવમેન્ટ, એપોકેલિપ્સ મીન્સ એમાં પણ એક બાઇબલનું રેફરન્સ આવે છે, તો એને એવું લાગે છે કે એઝ ઇફ એ એપોકેલિપ્સને વિટનેસ કરી રહ્યો છે, એને જોઈ રહ્યો છે. સો અગેન there is another character who is emotionally and psychologically affected by the scene. પહેલાં કાર્ટર ડ્ર્યુઝ હતો જે ઘોડેસવારને જોઈને એણે ઇમોશનલ ડાયલેમા ફેસ કર્યો હતો. એન્ડ ફાઇનલી વેન હી ઇઝ અબાઉટ ટુ ડાય, જ્યારે ઘોડેસવાર મરવા જઈ રહ્યો છે એ સ્થિતિ જોઈને બીજો એક માણસ છે આ ઓફિસર, એ પણ આ જોઈને એટલો જ શોક થઈ ગયો છે. ઓકે, સો યુ કેન ઇમેજિન ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ સીન, ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ વોર કેટલું ખતરનાક હોઈ શકે છે, એની લોકો પર કેવી અસર થઈ શકે છે કોઈને મરતા જોઈને. એની ઇન્ટેન્સિટી બહુ જ વધારે હોય છે, દેટ ઇટ અફેક્ટ્સ સમવન સો ડીપલી, એની ઉપર બહુ જ ઊંડી છાપ છોડી જાય છે આ યુદ્ધના જે દ્રશ્યો હોય છે એ. નાઉ ઇન આર નેક્સ્ટ લેક્ચર આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ ધ બિબ્લિકલ રેફરન્સ ઓફ ધ વર્ડ એપોકેલિપ્સ અને એનું સ્ટોરી સાથે શું કનેક્શન છે, કેવા કન્ટેક્સ્ટમાં એ સ્ટોરીને આપણે લઈ શકીએ છીએ એ હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ. ફોર નાઉ વી આર સ્ટોપિંગ હિયર. થેન્ક યુ.